सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे किसानां दे धरने प्रदर्शनां दा ते नाल ही जो इस समय सरकार खदशा जता रही है उस दा। पर वड्डी खबर दे नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। इस समय दी वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां। 30 किसान जथेबंदियां दे वल्लों अज मीटिंग कीती जावेगी। अगे दी रणनीति नूं लैके 1 अक्तूबर तो किसान जथेबंदियां धरना प्रदर्शन कर रही ने। रेल रोको अंदोलन है कई थावां दे उत्ते तां 24 सितंबर का रेल रोको अंदोलन जारी है ते किसान जथेबंदियां दी अज अहम बैठक है। बरनाला दे विच 30 किसान जथेबंदियां दी बैठक है। अगे दी रणनीति दे उत्ते मंथन किया जाएगा। किसान जथेबंदियां दे वल्लों रेल रोको अंदोलन नूं लैके फैसला संभव है। 1 अक्तूबर तो रेलवे ट्रैक दे उत्ते किसान डटे हुए ने ते सब दे विचाले खर्चे सरकार दे चिंता सरकार दी ते सरकार दे वल्लों कहा जा रहा है कि जेकर हालात इस तरीके नाल रहे तो अगले कुछ दिनों के दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत का मतलब साफ है, कोला पंजाब के थर्मल प्लांटा के घट है, 4 थर्मल प्लांटा के दूजे पासे जेडे थर्मल प्लांट दे कोला घट का सीधा मतलब है कि दिक्कत आ सकती है लाइट के कट वर्गी भी, यानी कि ब्लैकआउट वर्गी पोजीशन भी हो सकती है। ताकि अज किसान जथेबंदियां इस सारिया चीज़ों को ध्यान दे विच रखते हुए फैसला कुछ लैणगियां कि रेलवे ट्रैक तो धरने प्रदर्शन हटा दिते जाणगे जां जथेबंदियां डटियां रहणगियां रेलवे ट्रैक्स दे उत्ते। बरनाला दे विच 30 किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक है ते इस बैठक दे विच उम्मीद की जा रही है कि साफ हो जाएगा कि किसान जथेबंदियां दा अगे दा की जिहड़ा स्टैप रहिंदा है, की रूपरेखा रहिंदी है। तुहानूं दस दईए कि कई थावां दे उत्ते किसान संघर्ष कमेटी जो माझे दे विच मोर्चा संभाली हुई है, मालवे च भी कुछ हिस्सियां च वो तां 24 सितंबर दे बैठे ने। 25 सितंबर नूं तुहानूं याद होएगा कि पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों बंद सद्दिया गया सी। बंद कामयाब रहा ते उस समय तो ही एक दिन पहला तो ही बल्कि लगा दिता गया सी। पहला 24 घंटे का बंद किया गया, फिर 48 घंटे कर दिता गया, उसनूं 72 घंटे किया गया, फिर वधा के 29 सितंबर किया गया। फिर किसान संघर्ष कमेटी ने 2 अक्तूबर कर दिता सी ते उस तो बाद 1 तरीक तो सारियां जथेबंदियां भी लगियां हुई ने। पंजाब भर दे विच करीब 70 थावां उत्ते टोल प्लाजियां दे उत्ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे हैं ते जाम किया गया। अज इस बैठक दे उत्ते मीटिंग दे उत्ते साडी नज़र रहेगी। अपडेट तुहानूं करांगे कि पंजाब दे विच कि रेलवे ट्रैक बहाल होणगे जां नहीं, किसान जथेबंदियां की फैसला लैंदियां ने, साडी नज़र रहेगी। किसान जथेबंदियां दा धरना प्रदर्शन जारी है ते बरनाला दे विच 30 किसान जथेबंदियां दा अज अहम फैसला कोई चर्चा हो सकती है। असीं अगे वधदे ते गल असीं करांगे इंपैक्ट किस तरीके दे नाल आ रहे हैं इस समय जो किसानां दे वल्लों रेलवे ट्रैक्स नूं जाम किया गया है। जी हां, रेलवे ट्रैक्स जाम ने ते इसका इंपैक्ट यह कहिए कि असर यह है कि बिजली संकट पंजाब दे विच खड़ा होने जा रहा है। सरकार कह रही है कि साडे कोल 2 दिन का कोला बाकी है। 1 दिन पहला कहा सी, यानी कि शनिवार ते ऐतवार, सोमवार तक जे कोला ना पहुंचा तो फिर दिक्कत है। ऐतवार तक जे कोला ना पहुंचा तो दिक्कत है। ब्लैकआउट वर्गी स्थिति पंजाब दे विच हो सकती है ते यह चंडीगढ़ तो लैके अमृतसर तक या उधर बठिंडे तो लैके पठानकोट तक दिक्कत आ सकती है। जिहड़े वख-वख साडे इत्थे पंजाब दे विच थर्मल प्लांट ने तो उत्थे दिक्कत का सामना करना पै सकता है। लगभग सारे थर्मल प्लांट दे विच कोले दी किल्लत है। रेल सेवा बंद होने करके सप्लाई जिहड़ी जरूरी है नहीं हो रही। होर जरूरी वस्तां की सप्लाई ते भी असर पै रहा। सरकार तर्क दे रही है खाद ते झोने की ढोआ ढुआई भी प्रभावित हो रही है। सरकार दे वल्लों किसानां नूं रेल लाइन तो धरना चुकण की अपील की गई है। तां लहरा दा प्लांट होवे, रोपड़ दा होवे, तलवंडी साबो दा होवे, ताकि इत्थे कोले की दिक्कत आ रही है कि आने वाले दिनों दे विच इत्थे दिक्कत हो जाएगी। असीं कोशिश करांगे कि कित्थे असर किस तरीके का नजर आ रहा है, कि किस तरीके दे नाल इस समय सरकार दे तर्क ने ते दूजे पासे जथेबंदियां किसानां दियां की कहंदियां ने। बरनाला दी मीटिंग है, बरनाला दी मीटिंग दे उत्ते साडी नजर रहेगी। पर वख-वख थावां तो साडे सहयोगी साडे नाल जुड़नगे जो तुहानूं पूरा अपडेट इस समय देणगे कि किसानां दे रेल रोको अंदोलन दा किस तरीके नाल असर पै रहा है। साडे नाल इस समय रोपड़ दे विच थर्मल प्लांट है, पंजाब दा सब तो अहम थर्मल प्लांट कहा जाता है। उत्थों मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने। अवतार कंबोज ते अमृतसर तो नैशनल हाईवे तो अमृतसर दिल्ली हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट पूरे पंजाब दे लई, उस हाईवे तो साडे नाल जुड़ रहे ने राजीव शर्मा। मैं राजीव दा रुख करां पर पहला रुख करदे हां असीं रोपड़ दा। अवतार तुहाडे कोल की जानकारी है? सरकार कह रही है साडे कोल 2 दिन का कोला है। 2 दिन के कोले का मतलब सी कि शनिवार ते ऐतवार, शनिवार चल रहा है, ऐतवार का दिन बाकी है। रोपड़ थर्मल प्लांट के अधिकारियों का कोई हुण तक बयान सामने आया होवे कि सोमवार तो ब्लैकआउट हो जाएगा पंजाब च? अवतार
जी गौरव, बिल्कुल असी इस वक्त गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रूपनगर रोपड़ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ जो सुपर थर्मल प्लांट है, पंजाब ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 दिन का कोला हजे बाकी पिया है, जो स्टॉक पिया है। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਏਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜੀਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੈਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਟਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਵਲ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਬਲਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ 8 ਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾੜਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹਜੇ ਸਖਾਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਕਹੀਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਨੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੋਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ तमाम ਦੁਕਾਨਾਂ, तमाम ਮੰਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ तमाम ਗਲੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ,
ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੌਰਵ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ- ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, BJP ਪਾਰਟੀ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ तमाम ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ तमाम ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।